Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi. Teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Baik. Kita lanjutkan ya. Terakhir murojaahnya sampai huruf apa? Sekarang zal. Sahih? Ya, kita baca dulu matan muqaddimah Al-Jazariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makharijul hurufi 17. Makharijul hurufi 17. على الذي يختاره من اختبر على الذي يختاره من اختبر. فألف الجوف وأختاها وهي فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا والضاد من حافته إذ وليا للضراس من أيسر أو يمناها للراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والنون من طرفه تحت اجعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتا منه ومن والطاء والدال والتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن عليا الثنايا والصغير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا والضاء والدال وثاني العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم وغنة مخرجها الخيشوم صفاتها جهر ورخو مستفل صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل منفتح مثبتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت مهموسها فحسه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت شديدها لفظ أجد قد بكت وبين رخو والشديد للعمر وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضوط كظ حصر وسبع من خص ضغط كذ
فحشر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة وفر من لب الحروف المطلقة صفيرها صاد وزاي سين صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين قلقلة كتب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا واو وياء سكن وانفتحا قبلهما والانحراف صححا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل وللتفشي الشين ضالا مستقل. طيب huruf zal ya sama-sama zal ذل ad id ud zal zid zud zadu زدو zadi ذذي zada ذذا zida ذذا zudu ذذو zidi ذذي zuzidu zuzidu ya zal itu ketika sukun tidak macet ya, akan tetapi mengalir apalagi tasydid zuzidu begitu ya, enggak macet. 6 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Wailun yawma'idhil lil mukazzibin. ويل يومئذ للمكذبين فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس. Ya, silakan. Zal, az, iz, uz, zaz, ziz, zuz, zazu, zazu, zaza, ziza, zuzu, zizi, zuzizu, zuzizu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل يومئذ للمكذبين فيعذبه الله العذاب الأكبر وكذبوا بآياتنا كذابا فيومئذ لا يؤذب عذابه أحد الذي كذب وتولى أرأيت الذي يكذب
أرأيت الذي يكذب بالدين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. نعم. Zal, az, iz, uz, zaz, ziz, zuz, zazu, zazi, zaza, ziza, zuzu, zizi, zuzidu, zuzidu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wailun yawma'idzil lil mukazzibin. Naam, zal yawma'idzil lil mukazzibin. Ujung lidah mengenai ujung gigi seri atas. Wailun yawma'idzil lil mukazzibin. Wa yu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Wa kazzabu bi ayatina kidzaba. Fa yawma idzil la yu'adzibu 'adzab La yu'adzibu. Fa yawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Naam. Zal, az, iz, uz, zaz, ziz, zuz, zadu, zadi, zaza, ziza, zuzu, zizi, zuzizu, zuzizu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wailun yawma'idzil lil mukazzibin. Wa yu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Nah, lam sukunnya itu dialirkan setengah harokat. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Wa yu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Wa kadzdzabu bi ayatina Bi ayat. Wa kadzdzabu bi kadzabu. ayatina kidzaba. Kadzabu panjang atau pendek ini? Kadzdzabu panjang. Panjang, ada waw ya. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Fa yawma idzil la yu'adzibu. Lamnya panjang. Fa yawma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin Qul a'udzu birabbin nas. Nah. Zal, az, iz, uz, zaz, ziz, zuz, zazu, zazi, zaza, ziza, zuzu, zizi, zuzizu, zuzizu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wailun yawma'idzin. Wailun, tahan dulu dengung. Wailun yawma'idzin lil mukazzibin.
فيعذبه الله العذاب الأكبر وكذبوا بآياتنا Kadzabu panjang ada wawu sukun. وكذبوا بآياتنا كذابا فيومئذ لا يعذب عذابه Ahad. أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد الذي كذب وتولى أرأيت الذي يكذب بالدين قل أعوذ برب الفلق A'udzu. قل أعوذ برب Zu. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس Nah. dan id ud dan dir dub dadu dadi dada dida dudu didi dud did du dudidu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailun yawma idzil lil mukadzibin fayu'adzibuhumul 'adzabal akbar wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad alladzi kadzdzaba wa tawalla ara'aital ladzi yukadzibu biddin qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Zal Az Iz Uz Tidak begitu, tidak. Az, iz, uz. Jangan ditahan gitu. Ngalir tapi terus ditahan. Jangan seperti itu. Az, iz, uz. Kan beda dengan az, iz, uz. Beda? Nah, jadi dialirkan az, iz, uz. Gitu. Satu harokat. Az Iz Uz Zal Ziz Zuz Zazu Zazi Zaza Ziza Zuzu Zizi Zuzizu Zuzizu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailun yawma idzil lil mukadzibin fayu'adzibuhumul 'adzabal akbar wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad alladzi kadzdzaba wa tawalla ara'aital ladzi yukadzibu biddin qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Ya. Lanjut ke ra ya.
Ra. Sekarang ra tipis, tidak ada nuqtah. Ra yang tebal ada nuqtah. Ra sukun kalau datang setelah fathah, datang setelah dhammah dibaca tebal. Kalau datang setelah kasrah dibaca tipis. Kecuali di depannya ra sukun ada huruf tafkhim, maka dia dibaca tebal. Kita ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ini yafirru itu ra-nya dibaca tebal karena ra tasydid dhammah, artinya ra sukun sama ra dhammah. Ya kan? Nah, ra dhammah itu tafkhim. Jadi sekalipun ra sukunnya datang setelah kasrah, maka harus dibaca tebal karena setelah ra sukun ada huruf tafkhim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Iya, basyirhum itu ditahan dulu ya, mimnya ditahan dulu karena bertemu ba, namanya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Jadi dia disamarkan karena bertemu ba. Maka ditahan dulu 2 harakat. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Wa burrizatil jahimu liman yara. Wa burrizatil jahimu liman yara. Fir'auna wa Thamud. Fir'auna wa Thamud. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Silahkan. R
ir, ur, ror, rir, rur, roru, rori, roro, riro, ruru, riri, roru, rori, roro, rirro, rurru, rirri, rur, ruriru, ruriru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza marru bihim yataghamazun. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Wa burrizatil jahimu liman yara. Fir tipis. Fir'auna wa Thamud. Inna rabbaka labil mirsad. Iro, tebalkan. Jadi ini namanya hamzah wasal ya. Hamzah wasal ketika berada di awal jumlah, di awal kalimat, dan kita memulai membaca dari sana, maka dia harus diharokati. Hamzah wasal itu tidak punya harokat, kecuali kita yang mengharokati. Ini karena fi'il amr asalnya dari raja'a yarji'u irji' ya. Ini fi'il amr, irji'i, kembalilah. Nah, jadi ini diharokati dengan kasrah karena huruf ketiganya adalah kasrah. Jadi cara membuat fi'il amr begitu. Nah, maka otomatis ra sukun datang setelah kasrah, harusnya tipis. Tetapi karena kasrahnya itu kasrah arid, kasrah aridah, kasrah yang dibuat, bukan karena dia kasrah dengan sendirinya, ya kan? Nah, ini bukan hamzah qat'i. Kalau hamzah qat'i, hamzah yang berdiri sendiri, ya, hamzah yang berdiri sendiri itu memang bisa berharokat. Tapi kalau hamzah wasal, artinya hamzah wasal ketika kita sambung bacaannya, dia berada di tengah-tengah bacaan, itu tidak dibaca. Seperti contoh bismillahi, lafadz Allahi di situ hamzahnya adalah hamzah wasal, bukan hamzah qata'. Maka ketika kita baca dari bismillahi, hamzah wasalnya dibaca tidak? Tidak. Tapi kalau itu hamzah wasal berada di awal bacaan, maka mau tidak mau harus kita harokati. Karena ini fi'il, maka kita harokati kasrah sebab huruf ketiganya kasrah. Secara kaidah pembuatan fi'il amr ada nanti, tapi tidak kita bahas di sini karena ini ngebahas taksin, bukan ngebahas lughah ya. Tapi intinya kalau ketemu begini, ini diharokati dengan apa? Karena di Mushaf Rasm Utsmani itu tidak ada harokatnya memang, hamzah wasal itu, ya toh? Kalau berada di awal bacaan itu tidak ada harokatnya. Maka bagaimana cara kita membaca? Ya, di surah Yusuf misalkan dibaca uqtulu, iqtulu, ta'aqtulu. Nah, itu harus ada kaidah yang bisa mengcover itu. Makanya di antara pentingnya kita belajar bahasa Arab adalah itu. Ya. Karena Mushaf Rasm Utsmani itu berbeda dengan Mushaf Indonesia. Kalau Mushaf Indonesia itu langsung diharokati kasrah ini, ya kan? Namun di Rasm Utsmani nggak ada harokatnya. Nah, maka itu diperlukan, ya, bahasa Arab itu diperlukan ketika kita membaca Mushaf Rasm Utsmani, itu diantaranya. Jadi ini irji'i kita baca karena hamzahnya adalah berharokat kasrah, dan itu kasrah aridah,
kasroh yang dibuat karena dia fi'il amr dan dibaca di awal bacaan tidak, maka ra-nya sekalipun setelah kasroh harus tebal. Jadi ra sukun setelah kasroh aridah itu dibaca tebal. Kalau ra sukun setelah kasroh asli, ya kasroh asli itu tetap dibaca tipis. Tapi kalau kasrohnya kasroh aridah, maka dibaca apa? Tebal. Jadi kita baca irji'i seperti itu. Nah, ro ar ir iru ur ror rir rur roru rori roro riro ruru riri roru rori roro rirro ruru riri ruriru ruriru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa idza marru bihim yataghamazun. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Wa burrizatil jahimu liman yara. Fir, kalau ini hamzah asli ya, jadi tipis. Iya, hamzahnya asli. Fir'auna. Fir'auna wa samud. Inna rabbaka labil mirsad. Ini ra-nya sukun datang setelah kasrah. Tapi kita baca tebal karena setelah ra sukun ada huruf tafkhim, ya kan? Ada huruf tafkhim sehingga tebal. Inna rabbaka labil mirsad. Irji'i ila rabbika. Irji'i 4 harokat. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tayyib. Bismillah. Ar, ir, ur, ror, rir, rur, roru, rori, roro, riro, ruru, riri, roru, rori, roro, Rarra. rorro, rirro, ruru, riri, ruriru, ruriru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wabashir Shin ya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Waburrizatil jahimu liman yara. Waburrizatil jahimu liman yara. Fir'auna wa samud. Fir'auna wa samud. Inna
Inna rabbaka labil Inna rabbaka labil mirsad. mirsad. Nggih. Inna rabbaka labil mirsad. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza marru bihim yataghamazun fabashshirhum fabashshirhum bi'adzab. Ya, hum ditahan dulu 2 harokat. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Naam. Wa burrizatil jahimu liman yara. Fir'auna wa Samud. Kasih pantulan. Fir'auna wa Samud. Inna rabbika labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza marru bihim yataghamazun fabashshirhum bi'adzabin alim. Wa burrizatil jahimu liman yara.
فرعون وثمود إن ربك لبالمرصاد ارجعي إلى ربك راضية مرضية Ro, r, r, ar, ir, iru, ur, ror, rir, ru, roru, rori, roro, riro, ruru, riri, roru, rori, roro, riro, ruru, riri, ruriru, ruriru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Mar'u tebal mar'u. Yauma yafirrul mar'u min Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza marru bihim yatawamazun. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Wa burrizatil jahimu liman yara. Fir'auna wa thamud. Inna rabbaka labil mirsad. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baik. Ada pertanyaan silakan. Ya. Inhiraf itu menyimpang, condong atau menyimpang makhrajnya, artinya bergeser ketika kita mengucapkan ro. Misal seperti ro sukun atau ro tasydid, ya, ir, uro. Jadi ujungnya lidah ini digeser. Iro bergeser dari makhrajnya sendiri. Ir, uro, ri, ru digeser, tidak vertikal ini. Ri tidak gitu. Ri, ru digeser. Seret. Sama kayak lam juga punya inhiraf. Allahu kalla bal geser. Jadi maksudnya inhiraf itu digeser. Geser ke kiri boleh, ke kanan boleh. Kalau saya lebih mudah ke kiri. Kan makhrajnya ra itu yaitu apa? Ujung lidah menyentuh langit-langit setelahnya lam, nun, lam, ra, ya kan? Nah itu digeser sedikit. Ri, ru geser sedikit, enggak ekstrim, sedikit. Itu maksudnya inhiraf. Nah, dan ada beda antara digeser dengan tidak. Ada inhirafnya atau dihilangkan inhirafnya, bunyinya nanti lain. Bunyinya lain. Arro, beda enggak? Arro, ini saya vertikal begini aja. Tapi kalau digeser beda enggak? Ada imam yang Allahu Akbar
Maka digeser gitu kan. Akbar. Iya. Iya. Makanya kok ini kok ada imam kan gitu. Kan biasa Allahu Akbar kalau biasa. Iya. Agak dicengkok itu ya maksudnya. Iya, dia ada inhirafnya. Allahu Akbar. Itu ada. Yang betul itu ya. Iya. Digeser. Kan beda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ya. Seret. Itu. Nah. Makanya walaupun tidak dijaharkan sudah ketahuan kalau bacaannya benar pas di takbirnya. Iya, makanya ada Pak Imam Zuhur misalkan kan tidak baca kan disirkan tapi udah tahu dari takbirnya. Allahu Akbar. Wah, ini. Kalau Allahu Akbar. Nah, ini udah kayaknya udah tahsin bacaan. Itu. Makanya kenapa kata Nabi, imam kalian adalah yang paling baik bacaannya, bukan yang paling baik hafalannya. Karena boleh jadi banyak hafalan tapi salah, sehingga membuat makmumnya itu selalu mengkoreksi, malah nggak khusyuk kan. Waduh, ini harusnya tebal kok jadi tipis. Nah, ini kalau sudah imamnya dengan bacaan yang maksimal, dengan yang baik, lebih baik diantara yang ada, maka dia tidak akan ada koreksi dari makmum. Ya, seperti itu. Tapi kalau biasanya di pedesaan ya, yang jauh dari majelis seperti ini, terkadang imam itu kan iya orang yang sudah sepuh, yang paling sepuh ya, sehingga yang muda kalau mau jadi imam nunggu yang sepuh dulu meninggal baru dia bergeser sedikit demi sedikit. Memang ada keutamaan orang sepuh ada. Jadi kalau memang bacaannya dilihat semuanya sama bagus, ya kan? Sunnah-sunnah yang dikerjakan, pemahaman agamanya semuanya rata. Nah, baru setelah itu dari sisi usia. Ya, hafalannya semuanya sama. Oh, sama ini. Terus yang terakhir yang keempat ini baru usia. Dilihat dari usianya. Oh, yang lebih sepuh silakan. Bukan usia dulu dibalik, usia terakhir ya. Seperti itu. ada imam juga berpindah dari sujud ke atas itu kalau Intiqal. baru dipanjangin itu. Roknya, wah itu enggak. Beda tidak boleh. Ada yang itu Allahnya atau roknya. Allahnya ya. Allah itu dalam mazhab Syafi'i disunnahkan. Iya, dalam mazhab Syafi'i. Jadi ketika takbir intiqal itu dipanjangin. Allahu Akbar gitu. Jadi dibolehkan. Dalam mazhab Syafi'i sunnah hukumnya, mustahab. Jadi takbir intiqal, perpindahan dari sujud ke duduk istirahat, habis itu dari sujud ke ini berdiri ya, atau dari sami Allahu liman hamidah juga begitu. Dari mulai rukuk, kayak tidal. Kan hanya dua rakaat. Iya. Nah, itu dipanjangin. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Iya, bahkan kalau tidak salah sampai 6 alif, 6 harokat. Allahu Akbar. Nah, ini dalam fikih kita harus berluas-luas dalam hal ini, enggak. Iya. Kan saya kan berarti Iya. tapi kan cuma dua rakaat. 2 rakaat. Allahu Akbar selesai. Nah, dipanjangin. Allahu Akbar. Iya. Nah. Boleh. Nah, dia. Jadi kalau kita bermadhab ya, kan kalau di Makkah itu madhabnya Imam Ahmad bin Hambal ya, Hambali. Kalau di Maroko itu Imam Malik. Itu sama bacaannya juga ada. Kalau Bacaannya. apa? Kalau bacaan kayak bacaan sholatnya itu Iya. tidak. Sama. Maliki. Maliki bedanya itu kalau sendekap ya, itu tidak ada sendekap begini. Urus itu. Iya. Terus Bismillah itu di dalam mazhab Maliki bukan bagian dari Al-Fatihah.
Makanya langsung alhamdulillahirabbil alamin begitu. Seperti itu. Terus Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu ketika sujud kemudian duduk di antara dua sujud kan, habis itu sujud lagi. Perpindahan dari sujud ke berdiri itu tidak pakai duduk istirahat. Kalau mazhabnya Ahlul Hadis, Syekh Albani itu dianjurkan duduk istirahat baru bangkit. Kalau mazhab Hambali, Syafi'i itu langsung. Coba antum lihat itu Syekh Sudais, Imam Haram, coba lihat. Kan enggak pakai istirahat, langsung kan berdiri. Hambali, Syafi'i juga sama. Jadi kalau antum begitu berarti antum ikut mazhabnya Ahlul Hadis. Kalau antum duduk istirahat dulu itu ikut mazhabnya Syekh Albani, Ahlul Hadis. Jadi beliau menganjurkan untuk duduk istirahat dulu habis itu bangkit. Seperti itu. Adapun lutut dulu apa tangan dulu, ini juga beda pendapat lagi gitu kan. Malah Ibnul Qayyim di dalam kitabnya kalau tidak salah lupa nih kitabnya ini apa ya. Beliau mengatakan di dalam muqaddimahnya itu yang perawi yang meriwayatkan tangan dulu, kata beliau itu salah dalam periwayatannya. Sampai bilang begitu itu Ibnul Qayyim. Iya, Al-Jauziyah. Jadi saking yakinnya beliau terhadap yang lutut dulu. Tapi beda lagi kalau mazhabnya Ahlul Hadis tangan dulu. Katanya lebih kuat yang tangan dulu. Nah, itu berbeda pendapat, tapi yang jelas keseluruhannya mengacu kepada dalil yang sahih. Iya, ada hadisnya. Makanya silahkan berluas-luas untuk masalah itu. Jadi tidak masalah ada orang yang lutut dulu, tangan dulu. Tapi kata Ibnu Taimiyah, beliau menyikapi secara bijak, kalau kita mengetahui sebuah perkara dalam syariat, dalam ibadah, kita tahu semuanya itu ada dalil, maka kita lakukan kedua-duanya. Sekali waktu lutut dulu, sekali waktu tangan dulu, untuk menunjukkan itu sama-sama sunnah. Jadi nggak boleh kenceng-kencengan dalam masalah yang ini. Ya. Pernah ditegur waktu lutut dulu. Sama siapa? Ya sama orang. Oh iya dah. Iya. Lutut dulu saya tunjukkan video ada. Jadi itu bab fikih, makanya kalau bab fikih itu harus merujuk dulu, kita lihat dulu ada enggak dalilnya. Ternyata ada, ya sudah, berarti kita tidak kenceng-kencengan dalam hal itu ya. Kecuali bab akidah itu harus tegas. Misalkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya aina Allah, itu kita harus tegas masalah itu. Tidak boleh kita memberikan toleransi kepada yang bilang Allah wujud bila makan. Nah, itu tidak boleh dalam hal itu. Tapi dalam masalah fikih kebanyakannya itu banyak ikhtilaf. Iya, silahkan sudah. Termasuk kunut. Imam Ahmad bin Hanbal kalau di belakang orang yang kunut, beliau kunut, mengangkat tangan. Nah, ini termasuk manhajnya salafus saleh ya begitu, tidak menafikan adanya kunut. Nah, karena Imam Syafi'i sendiri beliau berijtihad bahwa subuh itu disunnahkan kunut. Bahkan ketika misalkan tidak kunut itu ada sujud sahwi. Sujud sahwi. Iya, lupa kunut itu sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i. Tapi ulama itu enggak pernah menghajar Imam Syafi'i. Karena kata para ulama setelahnya itu, Imam Syafi'i itu jika kecerdasannya dibandingkan dengan secerdas-cerdasnya orang separuh dunia masih kalah sama Imam Syafi'i. Bagaimana tidak, orang barang ini mau dihafal yang sebelah sini, yang sebelah sini cuman kelihatan doang, ikut kehafal. Itu Imam Syafi'i. Jadi ijtihadnya Imam Syafi'i itu beliau sudah cukup untuk berijtihad di dalam masalah itu. Seandainya ijtihadnya salah dapat 1 pahala, seandainya benar dapat 2 pahala. Jadi enggak ada salahnya. Karena sudah mumpuni, sangat luas ilmunya gitu. Dalam hal lughah Imam Syafi'i nomor 1. Beliau sampai rela tinggal bersama Arab Badui itu, pelosok-pelosok, padahal tinggal sama Arab Badui hal yang paling tidak mengenakkan. Jangan tahu di beberapa hadis orang Arab Badui pipis di Masjid Nabawi, ya kan? Akhlaknya kurang, terus mau bertanya serbannya Rasul langsung ditarik, ya kan? Iya, karena suka katanya, suka. Ya, sahabat marah, kata biar sudah tidak apa-apa. Akhlaknya kurang baik. Nah, Imam Syafi'i
rela bersabar untuk mengetahui seluk-beluknya bahasa Arab. Terus pencetus ilmu usul fikih itu Imam Syafi'i. Coba bayangkan. Jadi Bukan orang Arab. Imam Syafi'i bukan. Beliau dari Baghdad ya. Di usianya masih 9 tahun kalau salah, antara 9-10 sudah menuntut ilmu ke Arab. Dan ketika dirampok di tengah jalan itu ditanya, "Kamu ada harta?" Ada, dikeluarkan. Dan itu lumayan banyak, jutaan. Memang sama ibunya dilepas untuk terserah kapan mau pulang, tidak untuk balik kayak anak pondok sekarang ditengok, enggak, sampai kamu berhasil jadi ulama. Jadi banyak memang jutaan dikasih. Akhirnya membuat rajanya rampok ini tadi bertaubat gara-gara kejujuran Imam Syafi'i, anak masih kecil. Jadi masih kecil sudah bisa membuat orang bertaubat karena kejujurannya. Itu Imam Syafi'i. Nah, sebagian ikhwah terkadang apalagi yang baru hijrah itu terlalu kencang dengan masalah itu, dianggap yang bermadzhab Syafi'i kurang baik. Enggak, kita harus lihat dulu fikih muqaranah ada perbandingan mazhab itu ya, dari Imam Ahmad, Imam Hambal, Abu Hanifah, Imam Malik itu ada, dan semua cara pandang mereka itu enggak ngawur. Enggak asal-asalan itu, enggak ngawur semuanya itu. Namun nanti kita boleh memilih mana yang kita yakini kan gitu. Kalau jenengan ke orang ahlul hadis pasti ia taklid kepada hadis, zahirnya hadis itu. Tapi kalau di mazhab Syafi'i itu banyak tinjauan nanti. Makanya kalau di dalam fikih mazhab pembahasannya itu akan meluas sekali, akan meluas. Kenapa niat itu? Niat itu semua mazhab sepakat mahalluha fil qalbi, tempatnya di hati. Namun kenapa Imam Syafi'i itu ini istimewa? Ketika takbiratul ihram contohnya, kata beliau, kapan niat itu dilafatkan di dalam hati, diniatkan di dalam hati, inda takbiratil ihram, ketika salat. Pada saat Allahu Akbar itu niat dalam hati, saya mau salat maghrib, saya mau salat isya dan sebagainya. Ya, seperti itu. Kapan niat wudu? Inda ghaslil wajhi, ketika membasuh muka. Sampai seperti itu. Tapi kalau mazhab Imam Ahmad sebelum melakukan sesuatu. Jadi misalkan mau sholat ya udah berangkat dari rumah, saya mau sholat maghrib, udah cukup itu. Makanya katanya sampai di sini, atau mau sholat sunnah qabliyah, langsung kadang-kadang buka pintu Allahu Akbar gitu. Gitu. Tapi setidaknya kalau anak ngasih saran ya, jangan langsung buka pintu langsung. Diam sebentar dulu, yakinkan niat dalam hati, kuatkan. Walaupun antum ikut mazhab yang Imam Ahmad bin Hambal, itu diam sebentar, kan niat dulu dalam hati langsung. Karena niat itu merupakan rukun di dalam sholat. Jadi kurang nyaman kalau anak rasakan sendiri ya, langsung seret, habis ngomong-ngomongan gini set, langsung Allahu Akbar gitu. Kayak kurang hadir gitu. Kan niat itu harus dihadirkan gitu. Oleh karenanya walaupun berwudu itu boleh ngomong, tapi kata para ulama wudu itu ibadah. Kalau jenengan wudu sambil ngomong-ngomongan tidak menghadirkan suasana ibadah gitu. Itu kata Syekh Shalih Fauzan. Kan ada kadang-kadang anak lihat wudu itu sambil ngobrol kan. Iya, hadirkan suasana ibadah ya. Kecuali ada hajat penting misalkan untuk dijawab ya. Misalkan kuncinya mana misalkan ada yang tanya kunci atau apa, butuh segera dijawab silakan. Tapi kalau nggak ada kepentingan ya hadirkan suasana ibadah mulai dari yang sunnah sampai selesai kita membasuh kaki. Amin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Hafizakumullah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.